Good afternoon, sir. Good afternoon, Bhavan. Good afternoon, sir. Good afternoon. स्क्रीन दिसती है ना? Yes, sir. Yes, yes. चलो, we will start. We have already discussed about the Arrhenius theory, and when any electrovalent compound dissolved in solution, then it gives two types of ion: positively charged ion called as cation, negatively charged ions called as anions. Cation generally obtained from the metals, anions obtained from non-metals or group of non-metal. Total number of cations and anions, they are always equal, hence whole solution it is electrically neutral. The charges present on the cations and anion represents the valency of that element from which ion is derived. Molecules are dissociated into ions and ions are reunited to form undissociated molecules. Hence this process is reversible, and fraction of total number of molecules which are separated into ions is known as degree of dissociation, degree of ionization. After that, we have already seen about separation of acids, bases, and salts, and the solute which dissociates maximally. They shows high degree of dissociation. They are known as strong electrolyte, while the solutes which are showing weak ionization, it shows low degree of dissociation, which are having weak dissociation, which are feebly dissociate, which are feebly ionized, which are weakly ionized, separated. They are having low degree of dissociation called as weak electrolyte. And in last lecture, I have told you that we will discuss difference between dissociation and ionization in the next lecture. The basic difference between dissociation and ionization is that, first of all, we will see about dissociation. Separation of already existing ions is called as dissociation. Means what? Suppose if we take NaCl molecule, and how NaCl molecule is formed? It is formed by the loss and gain of electrons. Hence, there is a development of cations and anion in the molecule. Hence, in solid state, it exists in the form of ions, in the form of Na plus and Cl minus. When it is dissolved in water, it gives two types of ions: positively charged ion called as cation and negatively charged ion called as anion. And this separation of already existing ions, it is known as dissociation. Means nothing but when such ionic or electrovalent compound dissolved in water, existing ions are separated in cations and anion, hence called as dissociation. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कंपाउंड तैयार होते वक्त उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, तो वो कैसे बनते हैं? तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मींस वहां पे आयंस डेवलप हो जाते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसकी वजह से उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन जब वो पानी में घोल देते हैं, उस कंपाउंड को पानी में घोलने के बाद Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो जाते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, यानी वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी वो डिसोसिएट हो जाते हैं। अलग अलग होना, सेपरेट होना, कौन से बारे में हम बात कर रहे हैं? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आयंस जो है, एग्जिस्ट है, वो सिर्फ सेपरेट हो रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं डिसोसिएशन। अब आगे देखते हैं, HCl एक मॉलिक्यूल है। HCl हाउ इट इज फॉर्म? हमें पता है H के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और Cl के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। H को डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो
क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और डुप्लेट कंप्लीट करेगा, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हेंस क्लोरीन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। लेकिन ये म्यूचुअल शेयरिंग होने के बाद उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज डेवलप्ड इन द HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, दो एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट हो रही है, एज क्लोरीन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लास्ट शेल एंड शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन। Therefore, chlorine having more tendency to attract shared pair of electrons towards itself. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उसने खुद का हाइड्रोजन को दे दिया और हाइड्रोजन का खुद की तरफ ले लिया, तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। कौन? क्लोरीन अट्रैक्ट कर लेता है। ये जो क्लोरीन की टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इट इज मोर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। Hence, there is a development of partial positive and negative charges over hydrogen and chlorine. देखिए इथं पहा की HCl मॉलिक्यूल जो आहे, HCl हा कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे, सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे, पण क्लोरीन कडे 7 इलेक्ट्रॉन असल्याने जरी त्यांनी एक एक म्युच्युअल इलेक्ट्रॉन शेअर जरी केलेला असला तरीही क्लोरीनची इलेक्ट्रॉन खेचण्याची शक्ती जास्त आहे, त्याच्यामुळे तो शेअर्ड केलेले इलेक्ट्रॉन, जे 2 इलेक्ट्रॉन शेअर केले त्याच्यामध्ये ज्या 2 इलेक्ट्रॉनची शेअरिंग झाल्यामुळे त्यांच्यामध्ये जो कोव्हॅलेंट बॉन्ड बनलेला आहे, तो कोव्हॅलेंट बॉन्ड जरी बनला तरी इलेक्ट्रॉन्स ते दोन्हीही कोणाकडे शिफ्ट झालेले आहेत? क्लोरीनकडे, आणि त्याच्यामुळे तिथं पार्शियल पॉझिटिव्ह आणि पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप झालेला आहे। आणि असे पार्शियल पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस जे डेव्हलप झालेले आहेत ते पाण्यामध्ये असा HCl मॉलिक्यूल डिझॉल्व्ह केल्यानंतर H+ आणि Cl- मध्ये कन्वर्ट होऊन जात आहे। आफ्टर डिझॉल्विंग HCl इन वॉटर, partial charges converted into positive and negative ions. Hence, there is a development and separation of ions called as ionization. लक्षात ठेवा, कोव्हॅलेंट बॉन्ड सहसा आयन्स तयार करत नाही, पण त्या 2 ऍटम्स मध्ये, कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स मध्ये जर एका ऍटमची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असेल, इलेक्ट्रॉन खेचण्याची जास्त टेंडेन्सी असेल, म्हणजेच इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असेल, तर अशा केसमध्ये त्या मॉलिक्यूल मध्ये तो सोल्यूट पाण्यात डिझॉल्व्ह करण्याऐवजी एखाद्या सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह करण्यापूर्वी तिथं पार्शियल चार्जेस डेव्हलप करतात, म्हणजेच दोन्ही इलेक्ट्रॉन एका ऍटम कडे शिफ्ट होतात। आणि ज्यावेळेस आपण असे सोल्युशन मध्ये किंवा सॉरी असे सोल्यूट जेव्हा सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह करतो त्यावेळेस तिथं आयन्स हे जनरेट होतात आणि सेपरेट होतात। हे जनरेशन आणि सेपरेशन ऑफ आयन्स ह्यालाच म्हणलेलं आहे आयोनायझेशन। आयोनायझेशन आणि डिसोसिएशन मध्ये फरक एवढा आहे की दोन्ही मध्ये आयन्स हे तयार होते का? नव्हते। फक्त इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये, वरच्या एक्झाम्पल मध्ये इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आयन्स होते, ते सेपरेशनची प्रक्रिया म्हणजे डिसोसिएशन, आणि आयन्स नव्हते पूर्वी पण ते पाण्यात डिझॉल्व्ह केल्यामुळे तिथे आयन्स जनरेट झाले आणि सेपरेट झाले ते आयन्स, त्यांना आपण म्हणलेलं आहे आयोनायझेशन। परंतु ह्या दोन्हीही प्रक्रिया सायमल्टेनियसली यूज केल्या जातात। ह्या दोन्हीही टर्म्स, ह्या दोन्हीही डेफिनेशन्स सिनोनिम्स सारखं यूज केलं जातं। सिनोनिम्स वर्ड्स त्यांना म्हणता येईल, कारण काय, दोन्ही मध्ये एकच कॉमन प्रक्रिया काय होतीये? आयन्सचं सेपरेशन, आयन्सचं सेपरेशन। पण त्याचा जर आपण बारकाईनं जर विचार केला तर एक ठिकाणी इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड जिथं आहे तिथं सेपरेशन झालं तर त्याला डिसोसिएशन म्हणायचं, जिथं कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे तिथं आयन जनरेट होऊन सेपरेशन झालं तर त्याला आयोनायझेशन म्हणायचं। ठीक आहे, नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत फॅक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनायझेशन। बघा इथं
डिसोसिएशन आणि आयोनायझेशन कॉमनली आपण यूज करण्याची पद्धत आहे, पण त्याच्यातला जो बेसिक डिफरन्स आहे तो आपण पाहिलेला आहे. तर पहिला जो फॅक्टर आहे जो की डिग्री ऑफ डिसोसिएशनचा रेट वाढवतो किंवा कमी करतो, असा कोणता फॅक्टर आहे? नेचर ऑफ सोल्यूट. इफ वी आर टेकिंग अ स्ट्रॉंग सोल्यूट, dissociation or ionization will be high, and if we are taking weak solute, dissociation will be low. ऑलरेडी आपण बघितलेले 2 स्लाइड पूर्वी आपण हे जे एक्झाम्पल बघितले याच्यामध्ये स्ट्रॉंग सोल्यूट HCl H2SO4 HNO3 हे स्ट्रॉंग सोल्यूट आहेत, NaOH KOH स्ट्रॉंग सोल्यूट आहेत, NaCl स्ट्रॉंग सोल्यूट आहे, and acetic acid and ammonium hydroxide, these are the weak solute which are feebly ionized, weakly ionized. Hence, degree of dissociation, it is playing the vital role. Nature of solute, it is playing the vital role. If we are taking a strong solute, in that case, degree of dissociation will be more high. And if we are taking a weak solute, in that case, ionization will be low. Degree of dissociation will be low. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन म्हणजे जर सोल्यूट चांगला घेतला, स्ट्रॉंग घेतला, जो पाण्यामध्ये टाकल्या किंवा कोणत्याही सॉल्व्हंट मध्ये टाकल्या जो एकमेकांपासून आयन सेपरेट करतो, कॅटायन आणि एनायन, तर स्ट्रॉंग सोल्यूट घेतला तर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉंग होईल, त्यांचं आयोनायझेशन स्ट्रॉंग झालं, डिसोसिएशन स्ट्रॉंग झालं, म्हणजेच त्यांचं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जास्त होईल. आणि जर आयोनायझेशन डिसोसिएशन कमी झालं तर त्यांचं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लो राहील. नेक्स्ट ऑप्शन आहे, नेक्स्ट फॅक्टर आहे नेचर ऑफ सॉल्व्हंट. सपोज आपण हे सॉल्ट घेतला, पाण्यात डिझॉल्व्ह केला, तर तिथं आपल्याला सोल्युशन मिळालं. म्हणजे सॉल्ट NaCl चा घेतला, त्याच्यात पाण्यात टाकला म्हणजे सॉल्व्हंट वॉटर झालं, आणि सोल्युशन मिक्सचर काय झालं? सोल्युशन झालेलं आहे NaCl चं सोल्युशन. आता हा सॉल्व्हंट हा सुद्धा एक मेन रोल प्ले करतो. कशा पद्धतीनं करतो? म्हणजे कशा पद्धतीनं सेपरेट करण्याला, सोल्यूट मॉलिक्युलला सेपरेट करण्यासाठी कशी मदत करतो ते पाहूया. इफ वी आर युजिंग अ पोलार सॉल्व्हंट लाईक वॉटर and ammonia, in that case degree of dissociation will be high because of dielectric constant value. Maximum salt molecules are dissociate. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम सॉल्ट जो है डिसोसिएट हो रहे हैं जब हम पोलार सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डालते हैं. क्यों हो रहा है ऐसे? इट इज बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू. व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन सॉल्वेंट टू कट, टू रिड्यूस, टू मिनिमाइज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस. देखिए, कैटायंस एंड एनायंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको मिनिमाइज करने का काम अगर सॉल्वेंट कर रहा है तो वहां पे वो मॉलिक्यूल, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी. अगर हम इसके बजाय नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे कि बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, देयर विल बी मिनिमम डिसोसिएशन. अब ये पोलर सॉल्वेंट क्या है ये समझ लेते हैं. देखिए, यहाँ पे मैंने एक 5 बॉक्स दिखाए हैं. पहला बॉक्स में दिखाया है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी वहां पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी है, निगेटिवली चार्ज आयंस भी है. सेकंड ऑप्शन में सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, यानी वो कैटायंस है. थर्ड इसमें सिर्फ निगेटिवली चार्ज आयंस है, यानी सिर्फ एनायंस है. फोर्थ बॉक्स में पॉजिटिवली चार्ज आयन है और निगेटिवली चार्ज आयन है, लेकिन वो पॉजिटिवली चार्ज आयन एक तरफ है और निगेटिवली चार्ज आयन अलग तरफ है, यानी वो दो टर्मिनल में डिवाइड हो गए. पॉजिटिवली चार्ज एक तरफ हो गए, निगेटिवली चार्ज दूसरी तरफ हो गए, यानी वो पोलराइज्ड हो गए. पोलराइज्ड हो गए. जैसे कि हमारा नॉर्थ और साउथ पोल रहता है मैग्नेट का, उसी हिसाब से यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स ये एक तरफ, कुछ आयंस, कैटायंस एक तरफ हो रहे हैं, एनायंस एक तरफ हो रहे हैं, यानी वो पोलराइज्ड हो रहे हैं. और अगर किसी सॉल्यूशन के ऊपर कौन सा भी चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है,
तो उस केस में हम उन्हें कह रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल हम देख चुके हैं। व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, out of 100 molecules only 40 molecules are separated, but when ammonium hydroxide dissolved in benzene, out of 100 30 molecules are separated. Hence in non-polar solvent degree of dissociation will be low. अगर हम नॉन पोलर के अंदर एक सोल्यूट डिसॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो वहां पे कम से कम मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाएंगे। क्यों सेपरेट हो जाएंगे? क्योंकि वहां पे पोल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है, जैसे कि वाटर में है, अमोनिया में है, उस तरह के पोल्स यहाँ पे बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर नहीं है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स वहां पे मौजूद नहीं है। उसकी वजह से वहां पे सेपरेशन कम होगा, जैसे कि यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कम हुआ है उसी प्रकार से होता है। तो ये कौन करता है? ये उस सॉल्व्हंट की टेंडेन्सी करती है। लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस वॉटर सारखा सॉल्व्हंट आपण यूज करत आहोत, वॉटरची टेंडेन्सी काय? वॉटर मध्ये असलेल्या पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस मुळे, जे टॉपला दिसतंय बघा, H+ आणि OH-, तर ह्या H+ आणि OH- या दोन पोल्स मुळे काय होतं? सगळे सोल्यूट जे काय आपण वॉटर ऍज अ सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह करतो आणि सोल्युशन तयार करतो, तर ते सगळे सोल्यूट हे सेपरेट होण्यासाठी वॉटर मदत करत आहे। म्हणजे सोल्यूट मॉलिक्यूल जसं की अमोनियम क्लोराइड आहे, त्यांच्यामध्ये जे काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, हे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कट करायसाठी, मिनिमाइज करण्यासाठी, रिड्यूस करण्यासाठी वॉटर ऍज अ सॉल्व्हंट रिस्पॉन्सिबल आहे। वॉटर ऍज अ सॉल्व्हंट रिस्पॉन्सिबल आहे आणि त्याच्यामुळं त्यांची डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू, डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट म्हणजे ही टेंडेन्सी आहे कॅटायन्स आणि अनायन्स, सोल्यूट मधल्या कॅटायन्स आणि अनायन्सला सेपरेट करण्याची टेंडेन्सी, ही टेंडेन्सी वॉटर आणि अमोनियाची जास्त आहे, कारण वॉटर, अमोनिया हे पोलार सॉल्व्हंट आहेत, त्यांच्यामध्ये ऑलरेडी पोल्स असतात आणि सोल्यूट मॉलिक्युल्सला त्यांना कॅटायन्स आणि अनायन्स मधल्या फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनला रिड्यूस करायचं, मिनिमाइज करायचं त्यांचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, हे काम ते आयन्स करत असतात, ते सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स करत असतात, म्हणजेच त्यांचं डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू जास्त आहे आणि नॉन पोलर सॉल्व्हंटचे डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज ह्या कमी राहतील। तर त्यामुळे नॉन पोलर सॉल्व्हंट मध्ये पोल्स नसल्यामुळे जे काही सोल्यूट मॉलिक्युल्स आपण ऍड करत आहोत ते फार कमी प्रमाणात विरघळतील, सेपरेट होतील, डिसोसिएट होतील, आयोनाइज्ड होतील आणि त्यामुळे त्यांचं कमीत कमी प्रमाणात सेपरेशन झालं म्हणजेच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन त्यांचं कमी राहील, आयोनायझेशन कमी राहील। हे दुसरा महत्वाचा फॅक्टर आहे। थर्ड फॅक्टर, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन। आता कॉन्सन्ट्रेशन कसं डिसोसिएशनला कारणीभूत आहे तर बघूयात। कॉन्सन्ट्रेशन अँड डिसोसिएशन आर इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन आणि डिसोसिएशन मॅथमॅटिकली इथं रिप्रेझेंट केले, दे आर इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ कॉन्सन्ट्रेशन इज मोर, डिसोसिएशन विल बी लो, इफ कॉन्सन्ट्रेशन इज लो, डिसोसिएशन विल बी हाय। हे समजण्यासाठी मी एक एक्झाम्पल घेतो। इथं दोन बिकर घेतलेत, in that beaker A and B. In beaker A we are taking 1 liter of water and 4 gram of NaCl. मीठ घेत आहोत आपण 4 ग्राम. And in B container we are taking 1 liter of water and 40 gram of NaCl. 40 ग्राम NaCl घेतलं, एक ठिकाणी 4 ग्रॅम घेतलं आणि दुसरीकडे 40 ग्रॅम घेतलं। बघा, कंटेनर ए मध्ये, बिकर ए मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन फार कमी आहे। जर आपण हे दोन्हीही कंटेनर मधलं पाणी पिलं तर त्या केसमध्ये कंटेनर ए चं कमी खारट लागेल आणि कंटेनर बी चं जास्त खारट लागेल, म्हणजेच कॉन्सन्ट्रेशन बी चं जास्त आहे आणि कॉन्सन्ट्रेशन ए चं कमी आहे। आणि लो कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्याच्यामुळे त्याच्या बॉटमला आपल्याला सॉल्ट हा दिसून येत नाही, म्हणजे सगळेच्या सगळे मॉलिक्युल्स हे डिसॉल्व्ह झालेले आहेत, म्हणजे सेपरेट झालेले आहेत, म्हणजेच आयोनाइज झालेले आहेत, म्हणजेच डिसोसिएट झालेले आहेत। आणि बी बिकर मध्ये जे काही 40 ग्राम आपण सोल्यूट ऍड केलेलं आहे
त्या सोल्यूट 40 ग्रॅम ऍड केल्यानंतर काही मॉलिक्युल्स बॉटमला आपल्याला दिसून येत आहेत. म्हणजे त्यांची कॉन्सन्ट्रेशन खूप जास्त आहे. सगळेच्या सगळे मॉलिक्युल सेपरेट नाही झाले, आयोनाइज झाले नाही आहेत. म्हणजेच ह्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, पण डिसोसिएशन कंप्लीट झालेलं नाहीये. याचाच अर्थ जिथं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त, डिसोसिएशन कमी. जिथं डिसोसिएशन जास्त, तिथं कॉन्सन्ट्रेशन कमी. ह्या दोन एक्झाम्पल वरून आपल्याला क्लिअर कट दिसून येतं. आणि लक्षात घ्या, कंटेनर बी मध्ये आता काही मॉलिक्युल्स आहेत जे बॉटमला दिसत आहेत. पण जर ह्याच्यामध्ये ह्या 1 लिटर पाण्याऐवजी जर मी 1.5 लिटर केलं पाणी, तर त्यामधले काही मॉलिक्युल्स हे परत सेपरेट होतील, आयोनाइज होतील, डिसोसिएट होईल. जर मी 1.5 लिटरचं 2 लिटर पाणी केलं तर अजून जास्त होतील. 2 लिटरचं 2.5 लिटर पाणी त्याच्यात ऍड केलं तर अजून काही मॉलिक्युल्स डिसोसिएट होतील. 3 लिटर पाणी त्याच्यात ऍड केलं तर कदाचित सगळेच्या सगळे मॉलिक्युल्स हे डिसोसिएट झालेले असतील. म्हणजे जर आपण एखाद्या सोल्युशन मध्ये, कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन मध्ये डायल्युशन वाढवत गेलो तर ऍट इन्फानाइट डायल्युशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी युनिटी. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काय होऊन जाईल? युनिटी होईल. म्हणजे जेवढे मॉलिक्युल्स घेतलेले आहेत तेवढेच्या तेवढे सगळेच्या सगळे डिसोसिएट होऊन जातील, सेपरेट होऊन जातील. म्हणजेच कॉन्सन्ट्रेशन आणि डिसोसिएशन हे इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहेत. जर कॉन्सन्ट्रेशन जास्त, कंटेनर बी बघा, कंटेनर बी मधलं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त, डिसोसिएशन कमी. काही मॉलिक्युल्स अनडिसोसिएटेड आपल्याला खाली दिसत आहेत, अनसेपरेटेड, डिझॉल्व्ह झाले नाही. काही प्रमाणात खाली बॉटमला आपल्याला मीठ दिसून येईल त्या बिकरच्या. म्हणजेच सगळेच्या सगळे मॉलिक्युल डिझॉल्व्ह झाले नाही, सेपरेट झाले नाही. कॉन्सन्ट्रेशन खूप खारट लागत आहे, कॉन्सन्ट्रेशन हाय आहे, डिसोसिएशन कमी. बिकर ए मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे, कमी खारट लागत आहे, पण डिसोसिएशन कंप्लीट आहे. त्या बिकरच्या बॉटमला कोणतेही मॉलिक्युल्स राहिले नाहीत, सगळेच्या सगळे आयोनाइज होऊन गेलेत किंवा डिसोसिएट होऊन गेलेत, सेपरेट होऊन गेलेले आहेत. तर हा फरक आहे कॉन्सन्ट्रेशन आणि डिसोसिएशन मध्ये. रिलेशन आहे, सॉरी, हे रिलेशन आहे इन बिटवीन कॉन्सन्ट्रेशन अँड dissociation. They are inversely proportional to each other, and if we increase the dilution at infinite dilution, degree of dissociation will be unity. Last factor, temperature. How temperature it is playing the vital role? If we increase the temperature, molecules will get kinetic energy, and therefore force of attraction between cations and anions will be decreased. Hence maximum molecules are separated. Hence degree of dissociation will be more. If we decrease the temperature, molecules come closer, force of attraction increased, they reunite to form molecule, hence degree of dissociation will be low. म्हणजेच ज्यावेळेस टेम्परेचर आपण वाढवत नेलं त्यावेळेस काय होऊन जाईल? सपोज बी कंटेनर आहे, बी कंटेनरला आपण टेम्परेचर वाढवलं तर काय होऊन जाईल? त्या बी कंटेनरला बॉटमला जे काही सॉल्ट दिसत आहे तर त्याला हीट वाढवल्यामुळं जे काही खालचे मॉलिक्युल्स आहेत तर ते त्यांच्यामधलं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी होऊन जाईल. कशामुळं? कायनेटिक एनर्जी वाढल्यामुळं. कायनेटिक एनर्जी वाढल्यामुळं त्यांच्यातलं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी होऊन जाईल, आणि फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी झालं की मॉलिक्युल सेपरेट होऊन जातील. सेपरेट झाले म्हणजेच आयोनाइज होऊन जातील, म्हणजेच त्यांचं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाढेल. हेन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ solute it is increased, and hence temperature it is directly proportional to dissociation. इथं टेम्परेचर आणि डिसोसिएशन हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर आहेत. माझा आवाज येतोय ना? सगळ्यांना ऐकू येतोय ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. काही डाऊट्स असतील तर विचारत जा बरं काय. तुम्ही फक्त बोलायचं नाही असं सांगितलंय. डाऊट्स असतील तर विचारत जा, नाहीतर काय होईल, मी एकटाच बोलत आहे आणि तुमचे डाऊट्स काही येणार नाहीत, तर असं नको व्हायला. आपल्याला डोक्यात कोणतेही डाऊट्स नकोयत. कोणाला काही प्रश्न असेल तर विचारत चला. जायचं समोर जाऊयात. Yes, sir. हा चलो. हो, sir. ओके. Electrolysis. Next point it is electrolysis. What is electrolysis? The process in which by passing electric current, electrical decomposition of electrolyte
टेक्स प्लेस इज नोन ॲज इलेक्ट्रोलिसिस. बघा, ह्याच्यापूर्वी आपण मग बघितलं होतं मेटॅलिक कंडक्टर आणि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर मध्ये तो सोल्यूट जो काही घेतलेला आहे सॉल्व्हंट मध्ये, तर तो डिकम्पोज होतो. उदाहरणार्थ NaCl जर घेतलं, Na वेगळा झाला, Cl वेगळा झाला, म्हणजेच NaCl ऍज अ मॉलिक्युल काही राहिला नाही, म्हणजेच तो डिकम्पोज झाला. आता हे इलेक्ट्रोलिसिस च डायग्राम दाखवत असताना नेहमी आपण ह्या पद्धतीने इलेक्ट्रोलिसिसची डायग्राम दाखवतो. त्यामध्ये एक कंटेनर आहे आणि दोन आपण रॉड घेतलेले आहेत. एक बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला अटॅच केलाय, दुसरा बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला अटॅच केलाय. दोन्ही रॉड त्या सोल्युशन मध्ये डीप केलेले आहेत, इमर्स केलेले आहेत, बुडवलेले आहेत. लक्षात ठेवा, बॅटरीचा पॉझिटिव्ह टर्मिनल कधीही रेड कलरनं इंडिकेट करतो आणि निगेटिव्ह टर्मिनल ब्लॅक किंवा ब्ल्यू कलरनं इंडिकेट करतो. ह्यामध्ये जो रॉड आपण डीप केलेला आहे, इमर्स केलेला आहे, तो बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला एक लावलाय आणि एक निगेटिव्ह टर्मिनलला लावलाय. हे मॅन्डेटरी नाही की प्रत्येक वेळेस रॉडच असावा, ती प्लेटही असू शकते किंवा फॉइलही असू शकतं. इट रॉड, plate or foil. It may be rod, plate or foil, and hence we can combinedly call it as electrode. Now, any rod, plate or foil which can conduct electricity from one end to another end is known as electrode. देखिए, इलेक्ट्रोड की यहाँ पे डेफिनेशन हम कर रहे हैं. एनी रॉड, प्लेट और फॉइल, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है लास्ट डायग्राम में, तो रॉड, प्लेट और फॉइल जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, हेंस इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड. अब ये इलेक्ट्रोड जो है वो दो टाइप्स के होते हैं. पहला टाइप इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा टाइप एक्टिव इलेक्ट्रोड. कृपया आपका माइक म्यूट कीजिए. किसी का तो माइक चालू है, तो माइक म्यूट कीजिए. तो इलेक्ट्रोड जो दो टाइप्स के हैं, इनर्ट और एक्टिव इलेक्ट्रोड. तो फर्स्ट टाइप देखेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड. द ओनली फंक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज टू कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स. देखिए, जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन करता है, बाकी दूसरा कौन सा भी काम नहीं है उसका. तो उस इलेक्ट्रोड को, उस रॉड को, उस प्लेट को, उस फॉइल को हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड. मीन्स नथिंग बट इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रॉन्स and not participating in the chemical reactions which are taking place in the cell. ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के अंदर कौन से भी केमिकल रिएक्शन में वो रॉड, प्लेट और फॉइल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, खुद से डिसॉल्व नहीं होगा. तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड. जैसे कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, दे आर used as a inert electrode. Generally they are used as a inert electrode. यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का वो कंडक्शन करने में मदद करते हैं. ठीक है. और दूसरा इलेक्ट्रोड का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड. एंड फंक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज टू कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स as well as actively participates in the chemical reactions which are taking place in the cell. जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, उन रिएक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट जो रॉड या प्लेट या फॉइल करता है, उन्हें हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं. यानी वो इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन तो करेगा ही, along with that it is actively participating in the chemical reaction, hence we can call it as active electrode. Any metallic electrode immersed in its own salt solution, it becomes active electrode. कौन सा भी इलेक्ट्रोड जो उसके ओन सॉल्ट सोल्यूशन में इमर्स किया हुआ रहता है, जो स्वतःच्या ओन सॉल्ट सोल्यूशन मध्ये बुडवलेला असतो, अशा इलेक्ट्रोडला आपण ऍक्टिव्ह इलेक्ट्रोड म्हणतो. ठीक आहे. इथं ऍक्टिव्ह इलेक्ट्रोड फक्त ज्यावेळेस तो पार्टिसिपेट करतो सोल्युशन मध्ये, ज्यावेळेस डिझॉल्व्ह व्हायला चालू करतो, त्यावेळेस आपण ऍक्टिव्ह इलेक्ट्रोड म्हणतो. मॅन्डेटरी नाही की त्याच्या ओन सॉल्ट मध्ये डीप केलेला असेल तर तो ऍक्टिव्हच असेल म्हणून.
काही इलेक्ट्रोड्स त्याचा टर्मिनल कोणता आहे त्यावर अवलंबून राहील की तो ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करत आहे का नाही. म्हणजे बॅटरीच्या कोणत्या टर्मिनलला त्याला अटॅच केलेलं आहे त्यावर ते अवलंबून असेल की तो पार्टिसिपेशन ऍक्टिव्हली करेल का नाही. ठीक आहे. आता जी प्रोसेस आपण बघितली, ही डेफिनेशन जी बघितली इलेक्ट्रोलिसिसची, ज्याच्यामध्ये आपण इलेक्ट्रिसिटी पास करत आहोत, आणि केमिकल चेंजेस घडवून आणत आहोत, अशा प्रोसेसला आपण इलेक्ट्रोलिसिस म्हणत आहोत. आणि एक पहिलं एक्झाम्पल आपण इथं बघत आहोत, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्युज्ड NaCl. फ्युज्ड NaCl म्हणजेच मोल्टन स्टेट मधलं NaCl. इलेक्ट्रोलाइट काय, व्हॉट इज इलेक्ट्रोलाइट? In this case, fused NaCl, it is the electrolyte. Electrodes, both electrodes are inert, म्हणजेच फक्त इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन साठी त्यांची मदत होत आहे. आणि ते दोन्हीही प्लॅटिनमचे घेतले तरी चालतील, दोन्ही ग्रॅफाइटचे घेतले तरी चालतील, किंवा एक प्लॅटिनमचा एक ग्रॅफाइटचा घेतला तरी चालेल. The electrode which is connected to positive terminal of battery, in this case platinum electrode, it is called as anode. जो इलेक्ट्रोड बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला कनेक्टेड आहे त्या इलेक्ट्रोडला आपण एनोड म्हणत आहोत. and the electrode which is connected to negative terminal of battery, in this case graphite electrode, it is called as cathode. जो बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला जोडलेला आहे त्याला आपण कॅथोड म्हणलेला आहे. when electrodes are immersed in the electrolytes, in this case fused NaCl. फ्युज्ड NaCl मध्ये दोन्हीही ज्यावेळेस इलेक्ट्रोड्स हे इमर्स केलेले आहेत, विच आर कनेक्टेड टू बॅटरी. आता इथं बॅटरीला आपण त्यांचं कनेक्शन दिलेलं आहे. कॅटायन्स, पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स प्रेझेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट. कोणते पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स आहेत या इलेक्ट्रोलाइट मध्ये? Na+ हा पॉझिटिव्हली चार्ज, Na+ हा पॉझिटिव्हली चार्ज आयन आहे, कॅटायन आहे. And anion Cl-, negatively charged ions present in the electrolyte, it is Cl-. Now when battery is connected, electricity is passed through fused NaCl, as present ions are responsible for electricity conduction. Hence we can call it as electrolyte. बघा, इलेक्ट्रोलाइटची डेफिनेशन ह्याच्यापूर्वी आपण डिस्कस केली होती. इलेक्ट्रोलाइट कशाला म्हणायचं? असं सोल्युशन किंवा फ्युज्ड सॉल्ट ज्याच्यामध्ये आयन्स रिस्पॉन्सिबल असतील इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन साठी, आणि आयन्स इथं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शनला रिस्पॉन्सिबल राहतील, अशा मोल्टन स्टेट मधल्या सॉल्व्हंटला किंवा सोल्युशनला, मोल्टन स्टेट मधल्या एखाद्या मिक्सचरला किंवा सोल्युशनला आपण काय म्हणलेलं आहे? इलेक्ट्रोलाइट, ज्याच्यामध्ये आयन्स हे प्रेझेंट असतील. आणि इथे Na+ आणि Cl- हे मोल्टन स्टेट मधले आयन्स आहेत, त्याच्यामुळे इथं आयन्स एक्झिस्टन्स मध्ये आहेत, म्हणजेच हा इलेक्ट्रोलाइट झाला. आता बघा इथे काय होतंय ते बघूयात. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्युज्ड NaCl मध्ये आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, आयन्स विच मूव्ह or migrates or attract towards anodes are known as anions. बघा, या anionsची अजून एक वेगळ्या अँगलनं डेफिनेशन आपण इथं बघत आहोत. जे आयन्स एनोड कडे अट्रॅक्ट होतात, मूव्ह होतात, मायग्रेट होतात, अशा आयन्सला आपण anions म्हणतो. तर इथं बघा Cl- हे एनोड कडे अट्रॅक्ट होत आहेत, म्हणून Cl- ला आपण anion म्हणत आहोत. and the ions which are attracted, migrated, moves towards cathode, they are called as cations. कॅथोड कडे अट्रॅक्ट होणारे आयन्स म्हणून कॅटायन्स आपण त्यांना म्हणलेलं आहे. म्हणजेच जे काय आयन्स प्रेझेंट आहेत ते अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड कडे अट्रॅक्ट होतात, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड कडे अट्रॅक्ट होतात. आता इकडे अट्रॅक्ट होऊन नेमकं काय होतं ते पाहूयात. रिॲक्शन्स ऍट एनोड. एनोड वरती कोणत्या रिॲक्शन होतात? Cl- get converted into Cl by the loss of electron. दुसरा Cl- तो सुद्धा Cl मध्ये कन्वर्ट होतो इलेक्ट्रॉन लूज करून. इथं लक्षात घ्या, इलेक्ट्रॉनचा लॉस म्हणजेच ऑक्सिडेशन. इलेक्ट्रॉनचा लॉस म्हणजेच ऑक्सिडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नथिंग बट ऑक्सिडेशन. पहिल्या टप्प्यात
जे काही क्लोराईड आयन्स आहेत, क्लोराईड आयन्सचं कन्व्हर्जन क्लोरीन ऍटम मध्ये, न्यूट्रल क्लोरीन ऍटम मध्ये होत आहे. आणि सेकंडरी स्टेज मध्ये क्लोरीन atoms combines with each other, thus there is a formation of chlorine gas. Chlorine gas get evaporated at the anode. Liberation of chlorine gas at anode takes place. And what happens at cathode? बघा, जसा क्लोराईड आयन इलेक्ट्रॉन्स लूज केले, आफ्टर लुजिंग द इलेक्ट्रॉन्स बाय क्लोराईड आयन्स, there is a formation of chlorine atom, and the lost electron, it is transferred from anode to cathode. ते लॉस झालेले इलेक्ट्रॉन्स जे तुम्हाला इलेक्ट्रोड वरती दिसत आहेत, एनोड वरती दिसत आहेत, ते इलेक्ट्रॉन्स एनोड कडून, प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड कडून ट्रान्सफर होत आहेत थ्रू बॅटरी, कॅथोड कडे जमा होत आहेत. आणि जसे कॅथोड वर इलेक्ट्रॉन्स जमा झाले, पॉझिटिव्हली चार्ज, अपोजिटली चार्ज ions, nothing but cations, are attracted towards cathode. And in this electrolyte, Na plus, it is having it is present as a cation, hence Na plus accept that electron and get deposited in at the cathode. Gain of electron, it is nothing but reduction. लक्षात ठेवा, loss of electrons म्हणजे oxidation, gain of electrons म्हणजे reduction. Using electricity, chemical reactions are taking place. Hence, it is the example of electrolytic cell. लक्षात ठेवा, ह्या सेल मध्ये, ह्याला आपण सेल म्हणत आहोत, सेल रिॲक्शन्स इथं घडत आहेत. ह्या सेल मध्ये इलेक्ट्रिसिटी पास केल्यावरती केमिकल चेंजेस घडून येत आहेत. जर इलेक्ट्रिसिटी पास केली नाही, बॅटरीचे कनेक्शन्स लावले नाही, तर इथं कोणतीही रिॲक्शन घडून येणार नाहीये. बॅटरीचे कनेक्शन्स लावलेत म्हणून इथं रिॲक्शन्स होत आहेत. म्हणून त्या बॅटरीच्या, ह्या सेलच्या वरती, बॅटरीच्या वरती मी काय लिहिलेलं आहे, नॉन स्पॉन्टॅनियस केमिकल रिॲक्शन्स आर टेकिंग प्लेस. नॉन स्पॉन्टॅनियस म्हणजे उत्स्फूर्तपणे रिॲक्शन्स होणार नाहीत. ज्यावेळेस आपण त्याला बॅटरीचं कनेक्शन देऊ, त्यानंतरच रिॲक्शन्स होतील. म्हणून नॉन स्पॉन्टॅनियस केमिकल रिॲक्शन्स आर टेकिंग प्लेस. हेन्स, आफ्टर passing the electricity through the fused NaCl, there is a liberation of chlorine gas and liberation of chlorine gas at the anode, and deposition of sodium metal at the cathode. Sodium metal चं deposition cathode वरती होईल आणि क्लोरीन गॅसचं लिबरेशन एनोड वरती होईल. इथं लक्षात ठेवा, सोडियम मेटल जो डिपॉझिट होत आहे, तो डिपॉझिट होत जात असल्यामुळे आपल्याला कॅथोडची साईज थोडीशी वाढलेली दिसून येत आहे. बॉटमला थोड्याफार प्रमाणात जो काही सोडियम मेटल डिपॉझिट झालेला आहे, त्याच्यामुळे त्या सोडियम मेटलच्या डिपॉझिशनमुळे त्या कॅथोडची साईज वाढलेली आहे. ठीक आहे, द साईज ऑफ कॅथोड गोज ऑन इन्क्रीजिंग इन धिस केस. आणि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्सला आपण म्हणलेलं आहे ऑक्सिडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्सला आपण म्हणलेलं आहे रिडक्शन. प्रायमरी स्टेज मध्ये क्लोराईड आयन कन्वर्ट होत आहेत क्लोरीन मध्ये. By losing one electron, that electron it is transferred from anode to cathode. As there is a gathering of electrons at cathode, positively charged ions, cations are migrated, attracted, travel towards cathode, and by accepting that electron, get deposited at the cathode. लक्षात ठेवा, sodium metal, as a sodium metal, it is stable in the metallic state. Hence, it get deposited at the cathode. As chlorine, it is a molecule which is a gaseous molecule. Hence, it is liberated at the anode in the form of bubbles. तुम्हाला त्या anode वरती काही बबल्स दिसत आहेत. तर ते बबल्स हे क्लोरीन गॅसचे बबल्स आहेत. क्लोरीन गॅसचे बबल्स तिथून लिबरेट होत जातील. इव्हॉपरेट होत आहे तो क्लोरीन गॅस. Chlorine, as it is stable in a gaseous molecule, hence it get chlorine in the form of gas, it get liberated at anode. थोडस लक्ष देणं आवश्यक आहे. बघा, क्लोरीन ज्यावेळेस एक इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो, क्लोराईड आयन मध्ये कन्वर्ट होऊन जातो. तो स्टेबल आहे, त्याचा ऑक्टेट कम्प्लीट आहे. जर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाय केली नाही, इलेक्ट्रिसिटी बॅटरीचं कनेक्शन दिलं नाही, तर स्टेबल असलेला क्लोराईड हा क्लोरीन गॅसच्या फॉर्म मध्ये लिबरेट होणार नाही.
Hence, it is called as non-spontaneous chemical reactions. And such a type of cell using electricity, chemical changes are taking place. Hence, this is the example of electrolytic cell. Electrolytic cell मध्ये बॅटरीचा पॉझिटिव्ह टर्मिनल ज्या रॉडला प्लेटला कनेक्ट असतो त्या रॉडला प्लेटला आपण ऍनोड म्हणतो. इलेक्ट्रोलिटिक सेल मध्ये बॅटरीच्या निगेटिव्ह कनेक्शन निगेटिव्ह टर्मिनल ज्या रॉडला प्लेटला कनेक्टेड असतं त्याला आपण निगेटिव्ह टर्मिनल त्याला आपण कॅथोड म्हणतो. लक्षात ठेवा बॅटरीचा पॉझिटिव्ह टर्मिनल लॉंग लाईन न रिप्रेझेंट करत आहोत आणि बॅटरीचा निगेटिव्ह टर्मिनल शॉर्ट लाईन न रिप्रेझेंट करत आहोत. येस बोला सर. सर Na हा कॅथोड कडे चालला, कॅथोड वर डिपॉझिट होतोय, पण तो एनोड कडे जायला पाहिजे ना सर, अपोजिट पोल वर. नाही नाही हे बघा Na वर कोणता चार्ज आहे? पॉझिटिव्ह. हा पॉझिटिव्ह. मग कोणता रॉड बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला जोडलाय? कॅथोड. कॅथोड जोडलाय की नाही? म्हणजे त्या रॉड वरही चार्ज कोणता आहे? बाय डिफॉल्ट निगेटिव्ह चार्ज आहे. मग निगेटिव्ह चार्ज कडे कोणता आयन अट्रॅक्ट होणार आहे? कॅटायन अट्रॅक्ट होणार आहे, म्हणजे सोडियम अट्रॅक्ट होणार आहे. लक्षात आलं का? लक्षात ठेवा बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जो इलेक्ट्रोड अटॅच आहे तो ऍनोड, बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला जो अटॅच आहे तो कॅथोड, आणि Cl मायनस वरती निगेटिव्ह चार्ज असल्यामुळे त्या रॉड कडे अट्रॅक्ट होत आहे जे बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला अटॅच केलेला आहे. लक्षात येते? येस सर. हा, आणि सोडियम मेटल सोडियम आयन्स हे कोणाकडे अट्रॅक्ट होत आहेत? बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला जो इलेक्ट्रोड अटॅच केलेला आहे त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होत आहे. ठीक आहे, हे झालं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्युज्ड NaCl. फ्युज्ड NaCl मधून आपण इलेक्ट्रिसिटी पास केल्यावर काय घडलं ते आपण पाहिलं. आता नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सोल्युशन. आता तुम्ही म्हणताल ह्याच्यात काय फरक आहे? फ्युज्ड NaCl आणि NaCl सोल्युशन मध्ये थोडासा स्लाइटली डिफरन्स आहे. फ्युज्ड NaCl मध्ये फक्त मिठाला वितळवलं होतं, मोल्टन स्टेट मध्ये होता मीठ, पण आता मिठाचं सोल्युशन तयार केले, म्हणजेच पाण्यामध्ये मीठ ऍड केल्यावर त्या मिठाचं पाणी तयार झालेलं आहे आणि अशामधून आपण इलेक्ट्रिसिटी आता पास करत आहोत. म्हणजेच दोन्ही इलेक्ट्रोड परत इनर्ट इलेक्ट्रोड आहेत आणि NaCl चं सोल्युशन आपण घेत आहोत. कॅटायन ह्याच्यामध्ये Na प्लस आला, एनायन Cl मायनस आला, कॅटायन Na प्लस सोबत H प्लस सुद्धा कॅटायन्स आले आणि एनायन्स सोबत Cl मायनस सोबत OH मायनस सुद्धा एनायन आलेले आहेत. आता हे Cl मायनस OH मायनस Na प्लस आणि H प्लस असे 4 प्रकारचे आयन्स आले. तर जिथे कॉम्पिटिशन वाढते तिथं काहीतरी रूल लागतो. आपण जेवढ्या मुलांनी डिप्लोमाला ऍडमिशन साठी फॉर्म भरलेला आहे सर्वांना ऍडमिशन नाही देऊ शकलो, इच्छा असूनही देता येत नव्हती. मग आपण काहीतरी क्रायटेरिया लावला की बाबा त्याचे 10th चे पर्सेंटेज किती. खूप साऱ्या मुलांना 10th चे पर्सेंटेज सारखे होते, तर मग ते 10th चे पर्सेंटेज सारखे असताना मग आपण काय करणार होतो की 10th चे पर्सेंटेज जर सारखे आले मग त्या केसमध्ये त्यांचे मॅथ्सचे मार्क्स सारखे आहेत का बघा. मॅथ्सचे मार्क्स ज्यांचे सारखे आले त्यांचे इंग्लिशचे मार्क्स सारखे आहेत का बघा. इंग्लिशचे मार्क्स ज्यांचे सायन्सचे मार्क्स सारखे आहेत का बघा. इंग्लिशचे मार्क्स सारखे आहेत का बघा. इंटरमिजिएट ड्रॉइंग परीक्षा दिलेली आहे का बघा. अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळे क्रायटेरिया देऊन त्यांचं मेरिट, कोणता मुलगा हायर मेरिटला असेल आणि कोणता मुलगा लोअर मेरिटला असेल, आपण हे बायफर्केशन केलेलं आहे. ठीक आहे, आता ज्यावेळेस आपण इलेक्ट्रोलिसिस NaCl सोल्युशनचं करतो तर त्या केसमध्ये 4 जे आयन्स आहेत Na प्लस H प्लस Cl मायनस OH मायनस, यापैकी कोणते आयन्स सेपरेट होतील, डिसोसिएट होतील, डिस्चार्ज होतील, ह्यांचा एक रूल आहे. मी तुम्हाला एक 4 पानं खाली जाऊन खाली एक सिरीज दिलेली आहे, त्या सिरीज कडे बघा. ही इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज और इट इज ऑल्सो नोन एज ऍक्टिव्हिटी सिरीज. ह्या सिरीज मध्ये काही आयन्स दिलेत. लेफ्ट साइडला कॅटायन्सची ऍक्टिव्हिटी सिरीज दिली आहे, राईट हँड साइडला एनायन्सची ऍक्टिव्हिटी सिरीज दिली आहे. जे आयन्स हे टॉपला आहेत त्यांना डिस्चार्ज व्हायला डिस्चार्ज पोटेन्शियल म्हणजे जी काही एनर्जी आहे त्या आयन्सला डिस्चार्ज होण्यासाठी लागणारी एनर्जी म्हणजेच डिस्चार्ज पोटेन्शियल
जे वरचे आयन्स आहेत त्यांना जास्त लागते, हाय डिस्चार्ज पोटेन्शियल लागतं. ज्यांचे आयन्स हे बॉटमला आहेत त्यांना कमी डिस्चार्ज पोटेन्शियल लागतं. त्यांनाच आपण लेस ऍक्टिव्ह मेटल्स सुद्धा म्हणतो. आणि जे टॉपला आहेत त्यांना मोर ऍक्टिव्ह मेटल्स म्हणतो. तसंच ऍनायन्सच्या बाबतीतही F minus it is more active while I minus it is a less active. Nothing but the potential required to discharge F minus, it requires high discharge potential as compared with the I minus ion. Similarly, potential required to discharge lithium ions, it requires a very high discharge potential as compared with the Au+++ ions. जे आयन्स टॉपला आहेत त्यांना डिस्चार्ज व्हायला पोटेन्शियल जास्त लागतं, ईएमएफ जास्त लागतं. आणि ज्यांना जे ऍक्टिव्हिटी सिरीजच्या बॉटमला आहेत त्यांना पोटेन्शियल कमी लागतं, किंबहुना त्यांना पोटेन्शियल कमी लागतं म्हणूनच ते बॉटमला आहेत, आणि ज्यांना पोटेन्शियल जास्त लागतं म्हणूनच ते टॉपला प्लेस केलेले आहेत. ठीक आहे. आता इथे जर आपण बघितलं Na आणि H+ या दोघांचं डिस्चार्ज पोटेन्शियल आपण बघितलं, Na+ आणि H+ आणि Cl- आणि OH-. जर आपण ह्या दोनच आयन्स वर जर कॉन्सन्ट्रेट केलं, Na+, H+, Cl- OH- हे 4 आयन्स आपल्याकडे आहेत, तर त्यापैकी Cl- आणि OH- यांची जर पोझिशन आपण बघितली तर Cl- it is having lower position than OH-. Cl-, they are placed at lower position than OH-, and H+, they are towards bottom of the activity series, while Na+, they are placed at the top of activity series. म्हणजे H+ ला डिस्चार्ज व्हायला कमी पोटेन्शियल लागतं ऍज कम्पेअर्ड विथ द Na+, आणि Cl- आयन्सला डिस्चार्ज व्हायला कमी पोटेन्शियल लागतं ऍज कम्पेअर्ड विथ द OH-. हेन्स वी कॅन से दॅट आता ज्या आयन्सला डिस्चार्ज होण्यासाठी कमी पोटेन्शियल लागतं ते आयन्स पहिल्यांदा इलेक्ट्रोड वर जाऊन डिस्चार्ज होतील. म्हणजे आउट ऑफ दीज आयन्स total cations are attracted towards cathode, total anions are attracted towards anode, but out of these anions only the ion with lower discharge potential, it will get discharged at the anode or cathode. इथं बघा Cl- आणि OH- पैकी दोन्हीही आयन्स मायग्रेट होतील एनोड कडे, परंतु फक्त Cl- हा डिस्चार्ज होईल at anode, because as we know that the discharge potential required for Cl-, it requires lower discharge potential, low discharge potential. Hence, out of these two anions, only Cl- will get discharge at the anode, and thus there is a liberation of chlorine gas at anode. And out of these two cations, Na+ and H+, only H+ ions it will get discharged at the cathode. बघा इथं H+ हे डिस्चार्ज होत आहेत कॅथोड वरती. Although both of these cations are attracted towards cathode, but only H+ ions it will get discharged at the cathode because it requires lower discharge potential as compared with the Na+. Hence, H+ accept one electron, and thus there is a formation of neutral hydrogen atom. Another H+ accept one electron, thus there is formation of neutral hydrogen atom. Gain of electron, reduction reaction, it is taking place at cathode. This is taking place in the primary stage, and in secondary stage, two neutral hydrogen atom combines with each other. Thus there is a formation of hydrogen gas, and it get evaporated, liberated from cathode. बघा इथं हायड्रोजन गॅस हा गॅसियस स्टेट मध्ये स्टेबल आहे, त्याच्यामुळं H2 gas get evaporated at the cathode. Using electricity, chemical changes are taking place. Hence, this is again example of electrolytic cell. Electrolytic cell कशामुळे म्हणलेला आहे? इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करून केमिकल चेंजेस होत आहेत, म्हणून हे एक्झाम्पल कशाचं आहे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल. Hence it is called as non-spontaneous chemical reactions are taking place in that cell. Hence we can call it as a non-spontaneous
chemical reactions are taking place in this cell. ह्या उपलब्ध असलेल्या दोन anions, दोन प्रकारच्या anions पैकी Cl- आणि OH- पैकी फक्त Cl- का डिस्चार्ज होत आहेत? कारण त्यांना डिस्चार्ज व्हायला कमी पोटेन्शियल लागतं आणि त्यामुळे दोन्हीही anions जरी मायग्रेट झाले, अट्रॅक्ट झाले, ट्रॅव्हल केलं त्यांनी एनोड कडे, तरी पण त्या ट्रॅव्हल केलेल्या आयन्स पैकी ज्या आयन्सला डिस्चार्ज व्हायला कमी पोटेन्शियल लागतं अशा Cl- आयन्स च डिस्चार्जिंग होईल एनोड वरती आणि लिबरेशन होईल क्लोरीन गॅस. त्यानं क्लोराईड आयननं जे काही इलेक्ट्रॉन्स लूज केले ते एनोड कडून कॅथोड कडे ट्रान्सफर होतील. एनोड कडून कॅथोड कडे ट्रान्सफर झाले, तिथं कॅथोड वरती H+ आयन्स ते इलेक्ट्रॉन्स ऍक्सेप्ट करतील अँड दस देर इज अ इव्होल्युशन ऑफ हायड्रोजन गॅस ऍट कॅथोड. क्लोरीन गॅस एनोड वर लिबरेट होत आहे आणि हायड्रोजन गॅस कॅथोड वरती लिबरेट होत आहे. Although there is a migration, traveling, attraction of all anions towards anode, but out of that only chloride ions get discharged at the anode by the loss of electron. It undergoes oxidation, nothing but oxidation reaction it is taking place at anode, and thus there is a liberation of chlorine gas at the anode, and liberated electrons are transferred from anode to cathode. As there is a gathering of collection of electrons at cathode, all the cations are attracted towards cathode, but out of these two cations the discharge potential required for H+, H+ ions requires lower discharge potential, as they are having lower discharge potential value as compared with the Na+. Hence H+ ions, by accepting one electron, there is a formation of neutral hydrogen atom in the primary stage, and in secondary stage two neutral hydrogen atom combines with each other. Thus there is a liberation of hydrogen gas at the cathode. Thus in electrolysis of fused NaCl solution, there is a liberation of chlorine gas at anode and liberation of hydrogen gas at cathode. आता बघा हे गॅसेस लिबरेट होत आहेत. आता सोल्युशन मध्ये काय राहिलं, इलेक्ट्रोलाइट मध्ये काय राहिलं, आउट ऑफ दीज आयन्स Na+ it remains as it is in the electrolyte, and OH- again it remains as it is in the electrolyte. Hence there is a formation of NaOH solution. सोडियम हायड्रॉक्साइड सोल्युशन तयार करण्याची ही एक पद्धत आहे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl. इट इज वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड. कारण Na+ ही निघत नाहीयेत, OH- ही निघत नाहीत. लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस एकापेक्षा जास्त आयन्स जर प्रेझेंट असतील तर त्या प्रेझेंट असलेल्या आयन्स पैकी ज्या आयन्सला डिस्चार्ज व्हायला कमी पोटेन्शियल लागतं असे आयन्स हे अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड कडे अट्रॅक्ट होऊन डिस्चार्ज होतील, आणि जोपर्यंत कमी डिस्चार्ज पोटेन्शियल असलेले आयन्स इलेक्ट्रोलाइट मध्ये आहेत तोपर्यंत जास्त पोटेन्शियल असलेले आयन्स डिस्चार्ज होणार नाहीत. ज्यावेळेस कमी पोटेन्शियल असलेले सगळेच्या सगळे आयन्स डिस्चार्ज होतील त्यावेळेस somewhat higher voltage, at higher voltage the remaining ions it will get discharged at the respective electrode. ठीक आहे. पण लक्षात ठेवा, पहिल्यांदा असे आयन्स डिस्चार्ज होतील ज्यांना कमी पोटेन्शियल लागतं आणि ते सगळेच्या सगळे इलेक्ट्रोलाइट मधून निघून गेल्यानंतर गॅसियस फॉर्म मध्ये निघून जाऊ द्या किंवा डिपॉझिट होऊन जाऊ द्या इलेक्ट्रोड वरती, मेटल्स असतील तर डिपॉझिट होऊन जातील. तर अशा नंतर जर दुसरे काही आयन्स आहेत, कॅटायन्स आहेत, अनायन्स आहेत, ज्यांचं डिस्चार्ज पोटेन्शियल थोडंसं जास्त आहे, असे मॉलिक्युल्स डिस्चार्ज होतील. पण लक्षात ठेवा, प्रत्येक आयनला डिस्चार्ज होण्यासाठी काही स्पेसिफिक व्होल्टेज लागेल. त्या व्होल्टेज वरतीच प्रत्येक आयन्स हे डिस्चार्ज होतात. स्पेसिफिक व्होल्टेजवर स्पेसिफिक आयन्स हे डिस्चार्ज होत जातात. सगळे आयन्स एकाच व्होल्टेजवर डिस्चार्ज होणार नाहीत, पोटेन्शियलवर डिस्चार्ज होणार नाहीत. As hydrogen and chlorine molecules, they are gaseous molecules. Hence chlorine gas it is liberated at anode and hydrogen gas liberated at cathode in the form of bubbles. दोन्हीकडूनही बबल्स निघताना आपल्याला दिसत आहेत.
इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते एनोड कडून कॅथोड कडे जमा होत आहेत. कॅथोड वर जमा झाले की सगळे कॅटायन्स मायग्रेट होत आहेत. मायग्रेट झाल्यानंतर आउट ऑफ दीज migrated cations as H plus ions, it requires lower discharge potential as compared with the Na plus. Hence, H plus accept that electron and thus there is a evolution of liberation of hydrogen gas at the cathode. लक्षात ठेवा इथे क्लोरीन गॅस आणि हायड्रोजन गॅस हे लिबरेट होत आहेत. क्लोरीन गॅस आणि हायड्रोजन गॅस लिबरेट होत आहे. ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल आहे. इलेक्ट्रिसिटी पास झाल्यानंतरच केमिकल चेंजेस होत आहेत. इलेक्ट्रिसिटी बॅटरीचं कनेक्शन जर काढलं तर इथं काहीही होणार नाही. बॅटरीचं कनेक्शन दिलं तरच प्रक्रिया होईल. बॅटरीचं कनेक्शन काढलं तर प्रक्रिया होणार नाही. बॅटरीचं कनेक्शन अर्धा तासासाठी जर ठेवलं तर अर्धा तास इलेक्ट्रिसिटी पास केली तर अर्धा तास क्लोरीन गॅस एनोड वर लिबरेट होत जाईल. हायड्रोजन गॅस कॅथोड वर लिबरेट होत जाईल. अर्ध्या तासानंतर कनेक्शन जर काढून टाकलं तर प्रक्रिया समोर होणार नाही. कनेक्शन दिलं प्रक्रिया चालू, कनेक्शन काढलं प्रक्रिया स्टॉप. म्हणजेच ह्याचा अर्थ नॉन स्पॉन्टॅनियस केमिकल रिॲक्शन्स ह्याच्यामध्ये घडत आहेत. नॉन स्पॉन्टॅनियस केमिकल रिॲक्शन्स आर taking place when we are connecting the connection with battery. It's there is a liberation of chlorine gas at anode and liberation of hydrogen gas at cathode. When we are removing that connection, then it remains as it is. There will be no evolution, liberation of chlorine gas from anode and hydrogen gas from cathode. कळत आहे का काय म्हणत आहे? थोडं थोडं कळत आहे का? येस सर. Yes, sir. हा थोडं थोडं कळालं ना तुम्ही स्मार्ट आहात, इनफ स्मार्ट आहात. आणि काही अडचण असेल तर आपण परत एकदा डिस्कस करूयात. आजसाठी इथंच थांबूयात. सर आणि- पॉइंट पुन्हा घ्या ना सर. हा काय सर काय? हा पॉइंट पुन्हा Sir. समजून सांगा सर. सर पुन्हा समजून सांगा आपण. पूर्ण सर ते point ग्राफाइट हा बोला ना, प्रश्न विचारा मग सांगतो. हा सर ते ग्राफाइट आणि प्लॅटिनमच का वापरतात? काय ग्रॅफाइट काय? ग्राफाइट आणि प्लॅटिनम हे का वापरतात? दुसरं वापरू नाही शकत? इलेक्ट्रोड आहेत. तिथं कोणता मेटलचा इलेक्ट्रोडही तू वापरू शकतो. काही अडचण नाही. एक एक्झाम्पल आहे. हेच का वापरला असं नाहीये. कोणताही इलेक्ट्रोड वापरू शकतो आपण. यामध्ये जो इलेक्ट्रोड आपण वापरत आहोत तो रिॲक्शन मध्ये भाग घेत नाहीये. तर आपण इथं फक्त सोडियम मेटलचा इलेक्ट्रोड सोडून बाकी कोणताही मेटल वापरू शकतो. सोडियम मेटलचा रॉड ऍज अ इलेक्ट्रोड वापरता येणार नाही. बाकी कोणताही रॉड आपण तिथं वापरू शकतो. तोच वापरायचा का Sir. असं नाहीये. युझिंग आपण इथं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सोल्युशन, इथं दोन्हीही इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड कन्सिडर करून आपण ही प्रक्रिया समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत की कशा पद्धतीनं ह्यामध्ये प्रक्रिया होते, रिॲक्शन्स कशा घडतात. हा बोला. सर जर NaCl हे जर फ्युज असतं तर हा Na मायग्रेट झाला असता. एक्झॅक्टली. आता ह्याच्यापूर्वी आपण जे बघितलं Na का मायग्रेट झाले ह्या केसमध्ये, कारण ह्याच्यामध्ये कारण ते कॉम्पिटिशनला fuse होता. Na सोबत दुसरा कोणती कॉम्पिटिशनला नव्हताच. बरोबर आहे. तर त्याच्यामुळे जे काही पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स आहेत ते मायग्रेट झाले कॅथोड कडे. जे निगेटिव्हली चार्ज होते ते एनोड कडे मायग्रेट झाले. अवेलेबलच एक आयन आहे ना. लक्षात ओके आलं? सर. आणि सर हा सर तिथे जर तिथे जर H आणि OH प्रेझेंट असते तर Na हा तसंच राहिला असतं. हा आता ह्याच्या खालीच बघा ना. ह्याच्यामध्ये H आहे, OH आहे, Na आहे, Cl आहे. तर Na ऍज इट इज राहिला. कारण काय, त्याच्यापेक्षा ज्या आयन्सला डिस्चार्ज व्हायला कमी पोटेन्शियल लागतो असा आयन त्या इलेक्ट्रोलाइट मध्ये प्रेझेंट आहे. म्हणून Na प्लस डिस्चार्ज होऊ नाही शकत. ओके ओके. आणि इथं Cl मायनस आणि OH मायनस पैकी Cl मायनस हे डिस्चार्ज होत आहेत, OH मायनस नाही. ह्याच्या पूर्वी पण Cl मायनसच झाले होते. ज्यावेळेस एक होते त्यावेळेस हे Cl मायनसच झाले होते. पण इथं काय कंपॅरिझन कोणतं आहे, Cl मायनस आणि OH मायनस.
ह्या दोघांचं कंपॅरिझन आहे. जर ह्या Cl मायनस सोबत या ऍक्टिव्हिटी सिरीज मधला आपण दुसरा घेऊयात, या Cl मायनस सोबत जर I मायनस जर ह्या इलेक्ट्रोलाइट मध्ये असला असता, जर ह्या इलेक्ट्रोलाइट मध्ये Cl मायनस सोबत I मायनस राहिला असता, तर I मायनस ची पोझिशन कुठे बघा ह्याच्यामध्ये या सिरीज मध्ये I मायनस ची पोझिशन Cl मायनस पेक्षा खाली आहे. तर ऑब्व्हियसली पहिल्यांदा कोण डिस्चार्ज झाला असता? I मायनस झाला असता. पण आता इथं Cl मायनस हा कोणासोबत आहे? OH मायनस सोबत आहे. म्हणून डिस्चार्ज कोणता होईल? Cl मायनस होईल. लक्षात आलं का काय म्हणत आहे? हो सर. येस सर. म्हणजे सर Na ची जागी जर सर हा, Na ची आता जागी जर मॅग्नेशियम हा, प्रेझेंट असतं तर मॅग्नेशियम हायड्रोक्साईड. नाही. हे बघा आता ही सिरीज बघा. ह्या सिरीज मध्ये H प्लस कुठे बघा? बॉटमला आहे, जवळपास खालून एक 5व्या नंबरला आहे बघा. ठीक आहे. आता H च्या सोबत आणि सोडियम कुठे बघा? वरतून 3ऱ्या नंबरला आहे. आता ह्या हायड्रोजन आयन सोबत ह्या कंटेनर मध्ये पीबी असला असता, टीन असला असता, निकेल असला असता, कोबाल्ट असला असता, आयर्न, क्रोमियम, झिंक, ॲल्युमिनियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, पोटॅशियम, लिथियम कोणतेही असले असते तरी त्यांच्या आधी पहिल्यांदा H प्लस आयन्सच डिस्चार्ज झाले असते. कारण या सगळ्यांच्या कंपॅरिझन मध्ये H प्लस आयन्सला डिस्चार्ज व्हायला कमी पोटेन्शियल लागतं. पण जर ह्यामध्ये H प्लस सोबत जर Cu प्लस प्लस असले असते तर पहिल्यांदा H प्लस ऐवजी Cu प्लस प्लस डिस्चार्ज झाले असते. ऍक्टिव्हिटी सिरीजला जे बॉटम साइडला आहेत त्यांना डिस्चार्ज होण्यासाठी कमी पोटेन्शियल लागतं ऍज कम्पेअर्ड विथ द आयन्स विच आर प्रेझेंट ऍट द टॉप ऑफ दिस सिरीज. आता ह्या सिरीज मधल्या आयन्स पैकी सर काय सगळे लो डिस्चार्ज पोटेन्शियल AUPT कोणाचं? हा, ह्यांना डिस्चार्ज व्हायला कमी पोटेन्शियल लागतं. तर त्याच्यामुळे हायड्रोजन सोबत जर आपण गोल्ड आयन जर घेतले तर गोल्ड पहिल्यांदा डिस्चार्ज होतील, हायड्रोजन आयन नाही होणार. जर सिल्वर आयन्स घेतले तर सिल्वर आयन्स पहिल्यांदा डिस्चार्ज होतील. आता इथं फक्त हायड्रोजन आयन का डिस्चार्ज होत आहे? तर ऑब्व्हियसली ह्या हायड्रोजन सोबत कंबाईंड फॉर्म मध्ये कोण आहे? इलेक्ट्रोलाइट मध्ये या कंटेनर मध्ये कोणते दुसरे आयन्स आहेत? तर Na प्लस आहे. Na प्लस ची पोझिशन खूप टॉपला आहे ऍज कम्पेअर्ड विथ द H प्लस. ऍडजेसंट टॉपला जरी असेल तर तिथं H प्लसच डिस्चार्ज होईल. म्हणजे ऍक्टिव्हिटी सिरीज मध्ये जो हायर साइडला आहे, टॉप साइडला आहे, तो डिस्चार्ज होणार नाही. जो बॉटम साइडला आहे तो डिस्चार्ज होईल. When any electrolyte it is having more than one cation, in that case there is a discharging of the ion which is having a lower position in activity series. कशामुळं ते डिस्चार्ज होतील? कारण त्यांना डिस्चार्ज व्हायला कमी पोटेन्शियल लागतं. त्याच्यामुळे ते आयन्स डिस्चार्ज होतील आणि तिथं डिपॉझिट होतील किंवा लिबरेट होऊन जातील. डिपॉझिट होतील किंवा लिबरेट होऊन जातील. जर मेटॅलिक स्टेट मधले असतील तर ते डिपॉझिट होतील आणि गॅसियस स्टेट मध्ये असतील तर ते लिबरेट होऊन जातील. ठीक आहे, लक्षात येत आहे? ओके सर. हो सर. अजून एकदा नोट्स sir. शेअर केलेले आहेत मी, एकदा वाचून घ्या. काही पॉइंट्स असतील तर आपण उद्याच्या लेक्चरला डिस्कस करूया. ओके Yes, sir. ओके ठीक. हो सर. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू सर. बाय सर. थँक्यू सर. सर बाय. बाय सर. थँक्यू सर. बाय. बाय. Thank you, sir. Bye. थँक्यू सर. बाय.